औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ले शानहू के नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। मैं हाजिर डॉक्टर नसीर कालों CNP न्यूज़ तो। दोस्तों अज एक होर लतीफ़ा तुहानूं मैं सुणाउणा चाह रहा सा। लतीफ़ा यह आ कि मेरे मुल्क मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ कैसे कैसे लोग बैठे ने, कैसे कैसे लोग इत्थे हुक्मरान ने, कैसे कैसे लोग इत्थे जिन्ना तमाशा कर रहे हैं, कैसे कैसे इसते अदारियां दा कंडक्ट की है। देखो कल परसों मैं देख रहा सा नैब नैशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जिन्होंने नैब कहते ने, यानी एहतसाब दा अदारा वे पाकिस्तान दे एहतसाब दा अदारा। इस एहतसाब के अदारे विच सैफुर रहमान साहब रहे, बड़े बड़े आला ते उतरे किस्म के लोग रहे इत्थे। हुण एक नज़ीर साहब आके लगे ने माशाअल्लाह नैब के चेयरमैन, और उन्हें बड़ा मज़ेदार एक जनाब नैब ने ना प्रैस कॉन्फ्रेंस की या प्रैस रिलीज जारी की है। प्रैस रिलीज ये आ वो सानू सारे वास्ते आ, बल्कि मोबाइलों से सारे लोगों के घर च गए होने, मोबाइलों के उपर एक मैसेज गया कि कोई भी प्रॉपर्टी मत खरीदो अगर उस प्रॉपर्टी या टाउन या जी सोसाइटी है वो रजिस्टर्ड नहीं है मुतलका LDA ना FDA ना या CDA ना। चलो ये तो एक नॉर्मल जी चीज़ सी, ये हो सकता वे बंदे नूं गलती भी लगती है, पता भी नहीं होंदा। बहुत सारे लोग इस तरह बेचारे फस जाते हैं जिन्होंने पता नहीं होंदा, पैसे फसा लेंदे ने, मुड़ के ना गांह जोगे ना पिछा जोगे। लेकिन कल परसों एक नवा प्रैस रिलीज जारी होया जिहदे च यह कहा गया कि जनाब मलिक रियाज ने जिहड़ा शुरू किया दुबई च एक कोई स्टेट प्रोग्राम या स्टेट का कोई शुरू किया वे, उन्होंने टाउनिंग वगैरह जो भी करता होएगा उनदे विच पैसे ना लगाओ। उस जिहड़ा बंदा पैसे लगाएगा वो ये समझा जाएगा कि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग की आ, और उन्होंने बतौर मनी लॉन्ड्रर डील भी किया जाएगा और उन्होंने ट्रीट भी किया जाएगा। वाह जी वाह, कैसा मजेदार प्रोग्राम ते कैसा मजेदार प्रैस रिलीज है साडे नैब का। जिन्हां लोगों ने रियाज मलिक नूं सरकारी जमीनां मुफ्त च देतियां, लोगों दी जमीनां ते कब्जे करा दिते, गरीबां मस्कीनां ने जिन्हां ने बेचारे थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके प्लाट ले उन्हां ते भी कब्जे करवाते, जिन्हां ने 22 कनालों के उत्ते एडी वड्डी जगह 22 कनाल बहुत बड़ी जगह होंदी आ, यानी तकरीबन तुसीं समझ लो कि 3 किले बहुत बड़ी जमीन आ, जिहदे विच महल बना के दिते ने जिन्हां ने रियाज मलिक ने। और उस तो बाद इंग्लैंड दे विच 9 अरब रुपए का जिहड़ा फ्लैट सी 18 अरब च उन्हें खरीदिया बेचारे ने। इस तरह ही बड़े बड़े जड़े हैं सरकारी ऑफिसर एलीट्स ब्यूरोक्रेसी दे और बड़े बड़े फौजी जरनैल जो रिटायर होंगे ने वो सारे उन्हें मुलाजमत च रखे ने। और हुण तक साडे नैब नूं याद नहीं सीगा कि वो मलिक रियास एक मुजरम है, एक मुलजम है और एक भगौड़ा है। क्यों? हैरानगी की गल यह आ कि जिन्हां ने जमीनां बेचियां या जिन्हां जमीनां दित्तियां, खा वो पब्लिक दियां सी, खा वो लोगों दियां सी या प्राइवेट सन, उन्होंने किसी ने कोई नहीं पूछा। इस नैब की जरूरत ही नहीं हुई कि उन्होंने पूछे हाँ भी तुसा किस हिसाब नाल जमीन फरोख्त की है या जमीन इतना ट्रांसफर की है या इंटरचेंज की है, क्यों की है, किस तरह की है, किस असूल किस कानून किस रूल के तहत की है ना। उस तो बाद जो जमीन के कब्जे उन्हें कर ले, उन्हें उत्थे बहरिया टाउन टाइप, क्योंकि नाम सारे जिन्हें भी कानूनियां बनाई ने जिन्हें भी टाउन बनाए ने सारे नाम बहरिया टाउन ही रखे मलिक साहब ने। और मलिक साहब के मगर हुण जनाब डंडा लैके चढ़े ने कि जनाब असी तुहाडा
ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਿੱਛੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਬੈਰੀ ਟਾਊਨ 'ਚ ਵੀ, ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿ ਉਥੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਇਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਇਬ ਆ, ਕਿ ਡਾਇਮਾ ਬੇਵਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਹਿਸਾਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਫਰੋਖਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ, ਇਸ ਨਾਇਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਸਾਰੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਚੜ ਗਏ ਨੇ, ਲੈ ਕੇ ਨਾਇਬ ਵੀ ਚੜ ਗਿਆ, FIA ਵੀ ਚੜ ਗਿਆ, IB ਵੀ ਚੜ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਚੜ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਨਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਲਪਰੇਟ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਐਂਕਰ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸਪੀਕਰ ਪਾੜਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਐਡੇ ਐਡੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਪਾੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਗੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੇਰੇ ਬਾਰ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ। ਦੋਸਤੋ, ਹੈ ਨਾ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਇਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤਸੱਵਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਅਗਰ ਦੁਬਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਥਰੂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲ, ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੁਤਹਿਦਾ ਅਰਬ ਅਮਾਰਾਤ ਜਾਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟਾਵਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਾਊਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਆਪੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣਗੇ, ਆਪੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਆਪੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲੈਣਗੇ, ਆਪੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਦੁਬਈ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਇਬ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਨਾਇਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਜੋ ਜੋ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਜੋ ਜੋ ਇਲੀਗੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏ। ਦੇਖੋ, ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਔਰ ਨਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਫ ਸ਼ਫਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਖਿਦਮਾਤ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਾਤ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟਸ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿਦਮਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ FBR ਦੇਖ ਲਓ, FBR ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਅਦਲੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇਠ ਦੀ ਉੱਤੇ ਆਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਪਹਿਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸੁਜ਼ਾਮਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣਾਤਾ, ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੋ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਕਿਸੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜੱਜ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਈ ਰੈਂਕ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਤਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਰਿਵਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹਕਮਤਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਦਲੀਆ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣ ਡਈ ਆ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਦਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਸਿਰਫ, ਬਲਕਿ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਮੌਕਾ ਸਾਡੀ ਅਦਲੀਆ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂ? ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੋ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੰਦ ਘੋਲਿਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗੁਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬਸਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬੜੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਐਂਕਰ ਸਨ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਸਨ, ਜੋ ਜੋ ਘਟੀਆ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ,
ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਖੁਦ ਜ਼ੇਰੇ ਬਾਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ੇਰੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਡੋਮੇਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕ ਵੀ ਆਖਰ ਕਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕਤ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਤ ਨੇ ਚੰਦ ਸਾਡੇ ਅਦਲੀਆ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ, FBR ਅੱਗੇ ਵੀ, ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਜੋ ਲਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਾਈਡ ਬਾਈ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਏ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।